السلام علیکم من اتبع الہدی۔ وعلیکم۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کوئی چیز ناممکن ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ آسمان پیدا کرنا؟ کچھ نہیں مشکل ہے اللہ کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی وہ ہر چیز پہ قادر ہے اپنی شان کے لائق۔ ماشاء اللہ، تو میں پہلی بار اچھی بات ہے۔ دوسری بات کہ جو ایڈوکیٹ فیض احمد ہے یہ بھی اہل حدیث ہیں، اور ذاکر نائک یہ بھی اہل حدیث ہیں؟ نہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے آج تک بھائی کبھی کہا نہیں اوپن، تو اس لیے میں ان کے بارے میں بھائی میں بتا نہیں سکتا۔ اچھا، تو تم لوگ ان کا دفاع تو کرتے ہو یار۔ بھائی دفاع ہم تو سب کا کریں گے، جو بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات بتائے گا اس کا دفاع کریں گے۔ آپ بھی ان کی بات بتاؤ گے، آپ کا بھی دفاع کریں گے۔ ہماری کوئی دشمنی تھوڑی نا ہے کسی سے۔ اچھا، تم نے وہ جو قرآن کی 25 آیتیں کریمہ بتائی تھی کہ وسیلہ لینا مناف ہے، ہاں، تو وہ 25 آیتیں وسیلہ جو ہمارے بریلوی لوگ جن کو مطلب بناتے ہیں وسیلہ، وہ قرآن کی 25 آیتوں سے حرام ہے۔ یہی بری عادت ہے، یہی ایک بری عادت ہے۔ سنتے نہیں ہو، تمہیں پتا ہے ابھی بولنے لگو گے سامنے والے کو کٹ کر دے گا۔ بھائی جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب تو دینے دیجیے نا۔ سوال تو پورا کرنے دو۔ سوال میرا پورا ہو گیا تھا جب تم نے بیچ میں بولنا شروع کرا۔ تو ایک کام کرو نا، اصول سے بات کر لو، 1 منٹ آپ بول لو، 1 منٹ ہم بول لیں، آرام سے بات ہو جائے گی۔ نہ آپ بھیا ہمارے بیچ میں انگلی کرو، نہ ہم آپ کے بیچ میں بولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو تم نے قرآن کی 25 آیتیں بتائی تھیں جن کا حوالہ تم نے دیا تھا، تو ان آیتوں کی تفسیر بتانا شروع کر دو شروع سے۔ ہلو ہلو بھائی ابھی ٹائم آپ کا باقی ہے بھائی، میں اصول کا پابند ہوں، ٹھیک ہے؟ ہو گیا ٹائم، ہو گیا جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہو گیا۔ چلو بولو۔ ہاں، تو آپ کو کیا جاننا ہے؟ 25 آیتیں جو بتائی تھیں وہ اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بیان کرنا شروع کرو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو آیت تھی، ٹھیک ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی بھائی ہم مانگتے ہیں، ٹھیک؟ یہ انسان جو ہوتا ہے وہ 5 ٹائم کی نماز میں اس کو پڑھتا ہے، لیکن وہ مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، ٹھیک؟ مطلب بھائی یہ مطلب علی سے مانگ رہا ہے، حسین سے مانگ رہا ہے، غوث سے مانگ رہا ہے، محمد سے مانگ رہا ہے، تو یہ جو وسیلہ ہے بھائی یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ جو ہے بھائی یہ ناجائز ہے اور یہ قرآن کے حساب سے حرام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولتے جاؤ، ہم بھی یا کوئی آپ کا اشکال ہے اس کے اوپر؟ بولتے جائیے، ایک پورا وقت ہو جائے گا پھر میں بولوں گا۔ تو میں پوچھ رہا ہوں نا، بتائیے جو میں نے ابھی بولا آپ کی سمجھ میں آیا یا اس پہ آپ کو کوئی اشکال ہے؟ آپ بولتے جائیے، ہمیں بھائی کل ملا کے بریلوی بدعتی لوگ جو وسیلہ پیر باباؤں کا، اولیاء کا، لوٹا بابا، کھوٹا بابا، مٹکا بابا، گلہری بابا، بالو بابا، توڑا بابا، ان کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور یہ جو تم نے قرآن کی آیت بتائی ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں قید متعین ہو گئی، قید۔ ہاں، فوکل اسباب اور متعین ہو گئی کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد دیکھیے اسباب کے تحت ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسباب کے باہر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے باہر کہا ہے۔ سن لو، تم نے کہا یہاں قید متعین ہو گئی، قید لگ گئی ہے کہ صرف تجھی سے۔ اب یہاں نہ تیرے رسول سے بظاہر اس کی زندگی میں، نہ بعد رسول کے وفات کے، نہیں وفات کی بات بھائی، جب اللہ کے نبی زندہ تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ سنو تو یار، اس آیت سے قید متعین ہو گئی نا، صرف تجھی سے۔ کہاں قید اس میں ہو گئی؟ کون سی قید ہو گئی دکھاؤ بھائی۔ صرف تجھی سے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جو بھی غیر میں مدد مانگیں گے وہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے نہیں مانگیں گے۔ نہ، تو جس سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس میں دوسرا کہاں شریک ہوا کوئی؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی، اگر ہم غیب میں اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے بھائی کوئی اور سے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا نا۔ یہاں تو صرف اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف مجھ سے، نہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں یہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ کو چھوڑ کے بھر دو جھولی میری یا محمد، اللہ کے نبی سے کہے مانگ رہے ہو؟ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، تو یہی تو وسیلہ ہو گیا حرام شرک۔ سنو
اب इस आयत में अल्लाह कह रहा है सिर्फ मुझसे ही मदद मांग, लेकिन राहिल खान भाई मेरे कान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सुन लिया, बार बार एक ही चीज आप ना कहिए, सुन लिया, सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ, सुन लिया मैंने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात ने भी मदद तलब करी, तो ये तो इस आयत की खिलाफ वर्जी हो गई ना। तो वो तो जिंदगी में है ना, तो इस आयत में ये कहाँ लिखा है कि जिंदगी में अल्लाह, तो ये अल्लाह के नबी की हदीस से साबित होगा ना। कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ भाई उसके समझ में आएगा या आपके समझ में आएगा? आपने जो कुरान की आयत पेश करी कि सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ, तो सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद क्यों मांगी? भाई वो जिंदा थे ना तो मांगी। इस आयत में कहीं लिखा है कि जब नबी जिंदा हो तो हाँ मेरे भाई, जो वसीले के उसूल होते हैं, जो जायज वसीला होता है उसमें एक वसीला ये भी होता है कि अगर कोई जिंदा हो उसको आपका मसला मालूम हो तो आप उससे भाई वो मदद भाई वो ले सकते हैं। शुरू कर दिया, अगेन यू स्टार्टेड योर ओल्ड एक्टिविटी बार्किंग लाइक अ ब्लडी। तो मेरा टाइम भाई अब स्टार्ट हो गया ना, हमको बोलने दीजिए, आपने इतना लंबा बोल दिया, हम भी तो बोले। इस आयत करीमा में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैद लगा दी कि सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, यानी कह रहे बंदो सिर्फ मुझसे ही मदद मांग, तो सहाबा इकराम की जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद कैसे मांगी? या फिर अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ये भी बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबियों से या वलियों से बज़ाहिर उनकी जिंदगी में मदद मांग सकते हो। इस आयत की किसी ने तफसीर में लिखा हो तो तफसीर पेश करो। ठीक है, 1 मिनट आपका हो गया, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फातिहा में फरमाता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं मदद। ठीक, तो ये आयत हो गई। अब आपका सवाल ये है कि अल्लाह के नबी जब थे तो सहाबा अल्लाह के नबी से मांगते थे, तो ये तो इस आयत के उलट हो गया। ये बात असल में जो है ना, असबाब होता है, एक होता है फौकल असबाब, एक होता है असबाब के तहत। तो असबाब के तहत अगर मेरा टाइम अभी चालू है, मेरा टाइम अभी हो जाए उसके बाद आप आराम से बोलिएगा। आप अपने टाइम में टोकिएगा, अपने टाइम में आपको जो पूछना हो पूछिएगा। एक होता है फौकल असबाब, एक होता है तहतुल असबाब। तो असबाब के तहत अगर हम मांगते हैं तो वो जायज है। इसकी मिसाल क्या है, जैसे आपकी अम्मी है, अम्मी आपके सामने है, तो आप उनसे कहेंगे अम्मी 1 गिलास पानी हमको दे दो, तो ये शिर्क नहीं है। लेकिन अगर आपकी अम्मी का इंतकाल हो जाए और आप अपनी अम्मी के भाई कब्र पे जाके कहें कि या अम्मी हमको पानी दे दे, तो ये शिर्क है। तो असबाब है ना इसमें, तो जो सहाबा इकराम जो अल्लाह के नबी से मांगते थे वो असबाब के तहत मांगते थे। जब इसमें कैद लगा दी भाई आप साबित करो इसमें कैद है। भाई दावा आप कर रहा तो दलील आप दोगे ना। मदद मांगती है, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझसे ही मदद मांगते तो कह रहे हैं ना कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मदद तो गैब में अल्लाह से मांगते हैं ना। हाँ क्या अल्लाह, हाँ बेशक मदद अल्लाह से ही मांगते हैं और अल्लाह ताला ने गैब में मदद मांगते हैं। देखिए जुमला पूरा सुनिए, गैब में मदद मांगते हैं, यानी कि ऐसी मदद जो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। तफसीर में गैब से मदद मांगना लिखा है, दिखाइए। अरे इसका मानना यही है मेरे भाई, जो सहाबा इकराम ने समझा। सहाबा इकराम जब भी गैब में भाई जो मदद मांगते थे वो अल्लाह को पुकारते थे, या अल्लाह। कभी किसी सहाबा ने ये नहीं कहा कि या हुसैन या गौसे पाक या गरीब नवाज। भाई दावा आप करें तो दलील आप दोगे ना, मेरे को क्यों? अरे मैं क्यों दूंगा? आप कह रहे हैं इसके अंदर गैब से मांगना है तो आप तफसीर पेश करिए। भाई आदमी अल्लाह से क्या फेस टू फेस मांगता है या भाई वो गैब में मांगता है? पेश करिए, आपकी बात मेरे लिए भाई तफसीर आप छोड़िए, तफसीर आपकी हजम नहीं होगी। आप ये बताइए अल्लाह से आप फेस टू फेस मांगते हैं या अल्लाह से गैब में मांगते हैं? पेश कर पाएंगे कि नहीं? आप बताइए अल्लाह से फेस टू फेस आप मांगते हैं या अल्लाह से गैब में मांगते हैं? 2, 3 आप तफसीर पेश नहीं कर पाए। राहिल भाई आप अल्लाह से गैब में मांगते हैं या फेस टू फेस मांगते हैं?